സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിടായിരുന്നു. Splitting of a d orbitals in a square planar complex, and we can see the formation of a square planar complex from an octagonal complex through the formation of a tetragonal complex. അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കാം, അതൊരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ അങ്ങനെയല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. This is the splitting pattern in a octagonal complex with the T2 in the orbitals dx, y, dy z, dx z, dx squared minus y squared and dz squared. And this difference is a delta O or 10 dq. ഇതൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. And we have considered the removal of two ligands to infinity slowly by pulling them along the z-axis opposite direction. രണ്ട് ligands പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. And we have seen that when two ligands move to a greater distance along z-axis, those orbitals which happens to be in the same direction of z-axis or closer to the z-axis suffer a decrease in energy, because these orbitals were increased in energy by the presence of ligands, and if the ligands move towards away from the metal, we can say away from the metal, this effect is reversed, or we can say they experience a lowering of energy. And we can see that two orbitals xz and dyz are lowered in energy relative to the xy, like this. And these orbitals, d square minus y square and dz square, dz square is in the same direction of z-axis, and we are removing ligands along z-axis. That means these orbitals will be relieved. ആ ligand പോയി നമ്മൾ എനർജി കുറക്കാം. We can see that dz square will be lowered in energy, and dx squared minus y squared have a higher energy. Like this. ഇതിന്റെ എനർജി കൂടുക എന്നർത്ഥം ഇതിന്റെ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. That is nothing connected with the absolute values. This is relative values, and we can see that d square minus y squared is highest energy, dz square is having a somewhat lower energy. This is why, because of the removal of two ligands. നമ്മൾ ligand എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പാറ്റേണിൽ 2, 3, 4, 5 ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഏറ്റവും താഴെ 2 എണ്ണം. ബുക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 2 ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരേ എനർജി ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊന്ന് താഴെ മേലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കും. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. And we can see that here now the geometry is something like this. Four ligands at equidistant and two ligands at a greater distance. This is the z-axis, and we can see that these two ligands are now at a greater distance. The shape is still octahedral, but it is what is called an elongated octahedral, or more correctly a tetragonally distorted. A tetragonally distorted octahedron. Tetragonal distortion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ elongation along one of the axis. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ക്യൂബിക് ടെട്രാഗണൽ അല്ലേ, 7 ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്യൂബിക് ടെട്രാഗണൽ, ഓർത്തോറോംബിക്, മോണോക്ലിനിക്, ട്രൈക്ലിനിക്, ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് റോംബോഹെഡ്രൽ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അതിൽ ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90, പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ആ ക്യൂബിനെ ഏതെങ്കിലും കുറെ ആക്സിസിൽ ആംഗിളൊന്നും മാറ്റാതെ ലേശം വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ that becomes tetragonal. That is A is equal to B, not equal to C. Not equal to C, കുറവാണ് കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ. And still alpha is equal to beta is equal to gamma is equal, ആംഗിൾ മാറാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഒന്ന് കുറക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടെട്രാഗണൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൂടി എത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ജോമെട്രി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ടെട്രാഗണൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നു. ടെട്രാഗണൽ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ടെട്രാഗണൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെട്രാഗണലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി. 2 ligands at a greater distance compared to the other 4 ligands. എന്ന് കണക്ക് ചെയ്ത് ഓർമ്മിക്കോ. See, we have an octahedron in which metal atom is at the origin and 2 ligands along x-axis, 2 ligands along y-axis, 2 along z-axis. Each equidistant from the metal as long as all the ligands are identical. പെറോസൈനൈഡ് പോലെയോ ഹെക്സാമീൻ കോബാൾട്ട് 3 പോലെയോ ഉള്ള കോംപ്ലക്സിൽ എല്ലാ ലിഗൻഡ്സും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ലിഗൻഡിലേക്കുള്ള ദൂരം തുല്യമായിരിക്കും. മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒറിജിനിലാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എക്സ് ആക്സിസിലെ 2 എണ്ണം വൈ 2 എണ്ണം സെഡ് ആക്സിസ്. ഈ സെഡ് ആക്സിൽ 2 എണ്ണത്തിന്റെ ദൂരം കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ എന്തായി അതിന്റെ രൂപം? ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെട്രാഗണൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് d orbital energies in a tetragon. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ടെട്രാഹീഡ്രൽ അല്ലേ, മാറിപ്പോ ടെട്രാഗണൽ ആണ്. 6 ലിഗൻഡ്സ് എൻക്രിപ്ഷൻ 2 ലിഗൻഡ്സിന്റെ ദൂരം കൂടെ. അപ്പോഴേ അതില് 4 ഗ്രൂപ്പ് വരും. 2 ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും കൂടി. ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ലിഗാൻഡ്സ് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ കൂടി. ആൻഡ് ഇഫ് യു റിമൂവ് ദ ലിഗാൻഡ്സ് slowly into infinity, that means the ligands are removed completely. That means കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടി വരും. ഈ സെറ്റാക്സിലുള്ള ലിഗാൻഡ്സ് നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് നീക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ദൂരം കൂടി വരികയും ഇത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേലെ പോയി ഇത് താഴെ വരും. These two will cross and we can see that the final arrangement will be like this. See, xy മേലോട്ട് പോയിട്ട് എന്താവും? അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ താഴോട്ട് ഇത് ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർഡ് ആണ്, ഇത് ഡി എക്സ് വൈ ആണ്. ഇതൊന്നും മാറ്റില്ല. ഡി എക്സ് സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡി എക്സ് വൈ ആൻഡ് സോറി ഡി എക്സ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഡി വൈ സെറ്റ്. സി ഇപ്പോഴെന്തായി? ഇപ്പോഴത്തെ ജോമെട്രി എന്തായി? പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ക്വയർ പ്ലാനാറായി മാറി. കാരണം 2 ലിഗൻഡ്സ് പോയി. 2 ലിഗൻഡ്സ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ടെട്രാഗണൽ. അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 6 ലിഗൻഡ്സ് ഉള്ളത് 4 ലിഗൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ 2 വ്യത്യസ്തം ചിലപ്പോൾ 2 ലിഗൻഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ആക്സിസിലാവുകയോ മറ്റു ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണുന്നത് വീണ്ടും ടെട്രാഗണലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൺ ഓർ സിംപ്ലി എ ടെട്രാഗണൽ കോംപ്ലക്സ് will have a d orbital energies like this. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഫ്രീ മെറ്റൽ അയോൺ ആയിരുന്നു ഇന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു. ഒരു ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോഴോ എനർജി കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പും എനർജി കൂടിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 2 ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്തായത്? അത് 4 ഗ്രൂപ്പായി മാറി. ഇവിടെയും 6 വ്യത്യാസം. ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഈ സെറ്റ് സ്കോർ ഇതിനേക്കാളും താഴെ പോയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വരച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ചില ബിസ്ലർ ടാറിന് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെയും താഴെയാണ്, ഏറ്റവും താഴെ. പിന്നെ ഡി എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈയും എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സെറ്റ്. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ എത്ര കൊണ്ട കോമൺ ആയിട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Relative was let's say square planar complex, and we can see that here this difference is very large and that is delta O pole delta sp എന്ന് പറയുന്നത് that is the difference between dxy orbital and dx squared minus y squared orbital. That is a delta sp. ഇതാണ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം ഡ്രോ ദി d orbital energies, splitting of d orbital or pattern of splitting of a d orbitals in a square planar complex. ഇത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓബിയസ് ഇറ്റ് റീച്ച് എന്നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കണം. ഡ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും വരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഇത് വരക്കും. ചിലപ്പോൾ 2-3 ചോദിക്കാം. ഡ്രോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് or in octahedral complex and tetrahedral complex. അത് മാത്രം ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒക്ടാഹെഡ്രൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ വരെ എനർജി അയക്കുന്നതും ആക്സിസ് എനർജി കൂടുന്നതും മറ്റത്ര കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സിംപ്ലി ഡ്രോ. ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേക ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, അത്ര സമയം കൂടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവ്.
വാരി വലിച്ച് അത് എഴുതിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഉത്തരം അവിടെ എഴുതി വെക്കും. നമ്മൾ വളരെ എഴുതിയൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരരുത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ്, എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ചെയ്താൽ മാത്രം ഈ ചിത്രം വരച്ചാൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ആരോണം വരച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും. ടെട്രാഗണൽ കോംപ്ലക്സിനെ ചോദിച്ചുകൂടായിരിക്കും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സ് വൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ താഴെ എക്സ് വൈ മേലെയാണ്, ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മേലെയും എക്സ് വൈ താഴെയുള്ള വ്യത്യാസം. അത് ഇവിടുന്ന് ഇത് ആലോചിക്കും, ഈ ചിത്രം ആലോചിക്കും. ഇത് സ്പ്ലിറ്റിങ് ആരാ മേലോട്ട് ആരാ താഴോട്ട് പോകുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ തരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. സെറ്റ് ആക്സിസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എക്സ് സെറ്റ് വൈ സീൻ്റെ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും സെറ്റ് ഇല്ല. ശ്രദ്ധിക്കാം, സെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ എനർജി കൂടുന്നു, സെറ്റുള്ള എനർജി കുറയുന്നു. അതാണ് സെറ്റുള്ള എനർജി കുറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെറ്റാക്സിലുണ്ട് ലിഗാൻസ്. സെറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്സിൽ ലിഗാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ലിഗാൻസിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിലൊക്കെ എനർജി കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റിലുള്ള ലിഗാൻസ് എടുത്തു കളയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് താഴോട്ട് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ എക്സ് സെറ്റ് ഡി വൈ സെറ്റ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി 3D orbitals, 2 of them will be lowered and 1 will be higher. And here also d z square will be having lower energy, d square minus y square. മാറിപ്പോ തല തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ലിഗാൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ആക്സിന് നേരെ വരുന്നതോ അടുത്ത് വരുന്നതായ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കുറയുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പതിപ്പിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ജോമെട്രി, പ്രധാനപ്പെട്ട ജോമെട്രി ടെട്രാഹെഡ്രൺ ആണ്. അത് പക്ഷെ അത്ര സുഖമില്ല ഇതിനെ പോലെ. ബിക്കോസ് ഇൻ octahedral complex and square planar complex, you can see that the position of the ligands is along the axis. Square planar ലെങ്കിൽ 2 ആക്സിസിൽ 4 ലിഗാൻസ് ഉണ്ട്, octahedral ലെങ്കിൽ 3 ആക്സിസിൽ 6 ലിഗാൻസ് ഉണ്ട്. ടെട്രാഹെഡ്രലിൽ 4 ലിഗാൻസ് വെച്ചത് ആക്സിസിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. And the relative position, the relative position of the ligands with respect to the axis can easily be understood if you consider a cube. Cube നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റിയ, എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു രൂപമാണ് ക്യൂബ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ക്യൂബിന്റെ ബോഡി സെന്ററിലാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഉള്ളത്. ക്യൂബിന്റെ ബോഡി സെന്റർ നമുക്കറിയാം. ക്യൂബിന്റെ 2 ബോഡി ഡയഗണൽസ്, ഫേസ് ഡയഗണൽസ് അല്ല, ഇത് ഫേസ് ഡയഗണൽസ്. ബോഡി ഡയഗണൽസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ബാക്കിലെ മൂല മുമ്പിൽ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ഡയഗണൽ, ഇതുപോലെ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് ഈ 2 ഡയഗണൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിന്റെ ബോഡി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ബോഡി സെന്ററിൽ മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിസിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും? ആക്സിസിന്റെ സ്ഥാനം എവിടുന്നാണ് സ്ഥാനം? ഇതൊരു ആക്സിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഫേസിൽ വരും, നമ്മൾ തൽക്കാലം കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഒരു ലിഗാൻഡ് ഇവിടെയാണ്, ഒരു ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ, മറ്റേ ലിഗാൻഡോ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ക്യൂബ് നേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫേസ്, നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് 6 ഫേസസ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നേരെ മുമ്പുള്ള ഫേസിന്റെ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സിന്റെ 2 ലിഗാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഫേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫേസിന്റെ അതിന്റെ തട്ടത്ത് ഒരു ക്യൂബാണെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം ക്യൂബാന്നായിരിക്കും. ക്യൂബിന്റെ ഒരു ഫേസ്, ഈ ഫേസിന് 2 നേരെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഫേസിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ 2 ഇതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഗാൻസിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ഒക്കെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. Position of the ligands will be like this, and if you connect all these four, you will get a tetrahedron. വരച്ച ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ദിസ്. അതിന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. തൽക്കാലം ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഇനി ഓർബിറ്റിലൂടെ കിടക്കുന്നത് along the axis. The axial orbitals lie along the axis. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ക്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊന്നി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഓർബിറ്റ് ലെയർ ഇതിലൂടെ ഈ ഫേസിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റ് ലെയർ ആയിരിക്കും. അതൊരു EG ഓർബിറ്റൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആക്സിസ്. ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊരു ഓർബിറ്റലാണ്, ഇത് വേറൊരു ഓർബിറ്റലാണ്. ഇത് രണ്ടും ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ തൽക്കാലം എല്ലാം കണ്ട ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഇനി ഇന്റർ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആക്സിസ് ആ പ്ലെയിൻ ഓർബിക്കുക, ആ ക്യൂബിനെ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഓർബിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥാനം ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ വി കാൻ സീ ദാറ്റ് this is an interaxial orbital and this is a axial orbital. ഇതാണ് സ്ഥിതി. ലിഗാൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. So we can see that first point is none of the ligands are in the same direction of the orbitals, which was the case with the octahedral, tetragonal and also square planar geometry. എല്ലാത്തിനും ലിഗാൻഡ്സും ഓർബിറ്റലും നേരെ വരുന്ന കേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് വരുന്നേ ഇല്ല. ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം വേറെ, ഓർബിറ്റലിന്റെ സ്ഥാനം വേറെ. രണ്ടാമത് എന്താണ്? You can see that the interaxial orbitals are closer to the ligands compared to the axial orbital. അടുത്ത പോയിന്റ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അതിനുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? None of the ligands are in the same direction of any orbital. Orbitals വരുന്ന അതേ വഴിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ലിഗാൻഡ്സ് നേരെ വരുന്നതിനെയാണ് ഓർബിറ്റലിനെ നേരെ അതിന് എനർജി വല്ലാതെ കൂടിയ EGന്റെ എനർജി വല്ലാതെ കൂടിയ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ ലിഗാൻഡ്സ് നേരെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ നേരെയും ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്നില്ല. ഇനി വരുന്നത് തന്നെ കുറച്ചടുത്തങ്ങ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നോട്ട് ദി EG ഓർബിറ്റൽ ബട്ട് ദി T2G ഇന്ററാക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ T2G ഓർബിറ്റൽ DXY, DYZ, DXZ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ T2G, ഇപ്പൊ T2 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് DX, അത് കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. DXY, DYZ and DXZ. ഈ ഓർബിറ്റൽ നമുക്ക് നല്ല ഭാഷയിൽ എന്താ പറയുക? ഇന്ററാക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ somewhat closer to the ligand than the ഇത് ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ദൂരത്തേക്കുള്ള ദൂരത്തിലുണ്ടാവോ? ഇത് കാണുന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെത്രയാണ്? ഇപ്പൊ ഈ ക്യൂബിന്റെ സൈഡ് A ആണെങ്കിൽ ഇത് A/2 ആയിരിക്കും. ഇത് A/√2 ആയിരിക്കും. This distance is നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാണ് A/2 and this distance is A/√2. A/√2 is greater than A/2. No doubt A/√2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.7 ഉള്ളൂ. മറ്റേത് 2 ഉണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറവാണ്, ഇത് കൂടുതലാണ്. കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The ligand is somewhat more away from the EG orbital than the T2G orbital. 3 EG orbital, 3 T2G orbital, 3 ഇന്ററാക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, 2 ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ എന്താണ് എനർജിയിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ ഒക്ടാഹെഡറില് T2G ലിഗാൻഡിന്റെ നേരെയും EG കുറെ അകലെയുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നേരെ ആരുമില്ല. T2G ലിഗാൻഡിനോട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തും EG കുറെ അകലെയുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നവരാണ് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് DXY, DYZ and DXZ. ഏറ്റവും ദൂരം വരുന്നവരാണ് D(x²-y²) and D(z²). So the axial orbitals have a lower energy than the interaxial orbitals. That is just the reverse case of the octahedral geometry. ഇതെന്തുകൊണ്ട് വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക. The axial orbitals are away from the ligand compared to the interaxial orbitals. Interaxial orbitals are closer
means it will experience a greater repulsion from the approaching ligand, and any electron present in that will experience a greater repulsion, means that is comfortable in the that electron will be more comfortable in the ഒരു ligand ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചോയ്സ് വന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സേഫ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ axial orbital is more comfortable for the electron to stay compared to an interaxial orbital. That means an axial orbital is of a higher lower energy compared to an interaxial orbital. പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇവിടെയും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാ പോവാ? ഇവിടെ പോകും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല റിപ്പൽഷൻ കുറവായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ററാക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ വേണ്ട, അതിന്റെ എനർജി കൂടുതലാണ്, ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ എനർജി കുറവാണ്. So splitting pattern in the tetrahedral complex, you can see that just the reverse of the octahedral complex. Not only that, this difference will be small. Small ആയ എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റേതില് ലിഗാൻഡ് നേരെ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ലിഗാൻഡ് നേരെ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലിഗാൻഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് മൊത്തത്തില് ഓർബിറ്റൽസിന് മുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുറവാണ്. The effect of the ligands on the energy of the orbitals is less by two means. One is the position of the ligand is not in the same direction of any of the orbitals, or more away from the orbitals than that is in the octahedral complex. Two, there are only 4 ligands, not 6. ഇവിടെ 4 ligands ഉള്ളൂ, 6 ഇല്ല. അപ്പൊ 6 ലിഗാൻഡ് എഫക്ട് നേരത്തെ വല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ 4 ലിഗാൻഡ്സ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കുറവാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത് none of the ligands are approaching in the same direction of the orbitals. All the ligands are somewhat away from the orbitals. Somewhat are വളരെ ദൂരെയല്ല. They will have an effect, but the effect is not as serious as in the case of an octahedral complex. That's why we can say that the splitting in a tetrahedral complex is less compared to an octahedral complex. ഇത് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയും. Okay, delta O for octahedral, T for tetrahedral. Remember to use only T. And these orbitals are called the T2 orbitals, and they are called the E orbitals. See that the subscript G is deliberately avoided. Why? Because a tetrahedron is not a centrosymmetric structure. G stands for centrosymmetric, right, or symmetric, and this is not a tetrahedral symmetric structure. No, tetrahedral centrosymmetry illa. Octahedron and square bar are not idinilla. That's why that symbol, that subscript G is avoided in the case of a tetrahedral complex. Simply E orbitals and T2 or G illa nedu artham thenne. T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? T2 പോലെ തന്നെ dxy, dyz and dxz, the 3 interaxial orbitals, and E is same as Eg, that is d squared minus y squared and z squared. The subscript G is avoided because of the absence of symmetry in the case of a tetrahedral geometry. Cubic ആയിരുന്നെങ്കിലോ octahedral ആയിരുന്നെങ്കിലോ ശരിക്കും octahedral has a cubic geometry എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? octahedral വരുമ്പോൾ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഇവിടെ 6 ഫേസിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് വരും. 6 ഫേസിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ ടെട്രാഹെഡ്രനാ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ തോന്നുന്നു. ടെട്രാഹെഡ്രനാ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂബിനോട് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ക്യൂബുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യൂബിന്റെ സെൻട്രലാണ് മെറ്റൽ എങ്കിൽ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ സ്ഥാനം അതിന്റെ 4 ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ? ഒരു ഫേസിന്റെ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ, നേരെ ബാക്ക് ഫേസിന്റെ 2 ഓപ്പോസിറ്റ്, മറ്റ് 2 ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് ക്യൂബിന്റെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഫേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ലിഗാൻഡ്സ് കാണാമെന്നല്ലോ. എ ബി സി ഡി ഒരു മുമ്പിലത്തെ ഫേസാണ്. പിന്നെ ഇ എഫ് ജി എച്ച് അതിന്റെ റിയർ ഫേസാണ്. എ ബി സി ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും ഡിയിലും ലിഗാൻഡിന്റെ, ബിയിലും എയിലും സിയിലുണ്ട്, ബിയിലും ഡിയിലുണ്ട്. നേരെ ബാക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇ എഫ് ജി എച്ചിലോ ഇയിലില്ല, എഫിലുണ്ട്, ജിയിലില്ല, എച്ചിലുണ്ട്. വെരി ക്ലിയർ. ഈ ഫേസിൽ ഇങ്ങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, അതായത് സി ബി എഫ് ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിയിലുണ്ട്, ഡിയിലില്ല, എഫിലുണ്ട്, ജിയിലില്ല. നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഡി സി ജി എച്ച്, ഡിയിലില്ല, സിയിലുണ്ട്, ജിയിലില്ല, എച്ചിലുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നോക്കി കാണാം.
ആ ക്യൂബ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം കാണും. മൊത്തം 4 ഉള്ളൂ വരും. ഓരോ ഫേസ് നോക്കിയാലും രണ്ടെണ്ണം കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഡി ഓർബിറ്റൽ ഫ്രം ദി ലിഗാൻസ്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, നേരെ വരുന്ന ലിഗാൻസ് ഒന്നുമില്ല. ലിഗാൻസ് എല്ലാം ഡി ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ്. അതിൽ തന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ്? ഇന്റർ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിനോടാണ്. ആരോടല്ല? ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിനോടല്ല. ഈ 2 പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അതായത് T2G താഴെയും EG മേലെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. അതായത് T2G താഴെ എനർജി കുറഞ്ഞതും EG കൂടിയതാണ്. ഇവിടെ ഈ എനർജി കുറഞ്ഞതും T2 എനർജി കൂടിയതുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനം ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ഡെൽറ്റ ടി is much less than delta. We can see that for similar complexes formed by metacyclic complex ML6 and ML4. And ML4 is tetrahedral, ML6 is octahedral ആണെങ്കിൽ you can say that delta T is almost equal to 4/9 of delta O. ഡെൽറ്റ ഒന്റെ പകുതി ഏകദേശം ഡെൽറ്റ ടി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാം വൈ? കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് 2 reasons. One is the lower number of ligands. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ഈ ലിഗാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ലിഗാൻസ് 6 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ 4 ഉള്ളൂ. അതിന്റെ എഫക്ട്. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഒക്ടാഹെഡ്രലിൽ ലിഗാൻസ് ഓർബിറ്റ് നേരെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടെട്രാഹെഡ്രലിൽ നേരെ വരുന്നില്ല. കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എഫക്ട് കുറവായിരിക്കും. റിപ്പൽഷനാണ് പ്രശ്നം. റിപ്പൽഷൻ നേരെ വല്ലാണ്ട് കൂടും. കുറച്ചകന്നാൽ റിപ്പൽഷൻ കുറയും. അപ്പൊ റിപ്പൽഷൻ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഒ. സിംപ്ലി ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഒ. ആദ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ ടിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഫിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദീസ് ഓർബിറ്റൽസ്, ഒന്നുകൂടി മലപ്പാണ്. These are the E orbitals and these are the T2 orbitals. And if you try to fill electrons, you can see that 1, 2. The third electron, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസ് കണ്ട 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് മേലെ, അതായത് ഡെൽറ്റ ഒ പേരിംഗ് എനർജിയെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ മേലെ, ഡെൽറ്റ ഒ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പേരിംഗ് എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ താഴെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ ഒ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ പേരിംഗ് എനർജി. Delta O is very small compared to octahedral complex and it is always less than pairing energy. That means in all tetrahedral complexes there is only one spin type, that is a high spin complexes. So simply we can say that all tetrahedral complexes are high spin complexes or there are no low spin tetrahedral complexes. അതിലെ low spin tetrahedral complexes ഇല്ല. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് go to E, second go to E, third go to T2, no doubt. Then again T2, then again T2, and the 6th one again go to E, then again T2, ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ ഒക്ടാഹെഡ്രലാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം T2G, again T2G, again T2G. The fourth one may either go to T2G or go to EG like this. ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഇത് T2G നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ T2G തന്നെ ആയിരിക്കും പേരിംഗ് എനർജിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ. അതല്ല പേരിംഗ് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ മറ്റേ കുറവാണെങ്കിൽ അത് 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ലോ സ്പിൻ ഹൈ സ്പിൻ വരുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് വെരി ലോ compared to octahedral and it is always going to be less than pairing energy. No pairing will occur until all the orbitals are singly filled. Clear? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് there are no low spin tetrahedral complexes. All these tetrahedral complexes are high spin complexes because of അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഒനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായി? 2 കാരണം പോലെ. ഒന്ന് ലിഗാൻഡ് എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കുറവാണ്. രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ 3 ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച് വെക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കള്ളി വരക്കാം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട്